ਇਹੋ जग चौपड़ खेल है, आवा गौण भौजल संसारे। यह जग चौपड़ खेल है, आवा गौण भौजल संसारे। गुरमुख जोड़ा साध संग, पूरा सतगुर पार उतारे। लग जाए सो पुग जाए, गुर प्रसादी पंज निवारे। गुरमुख सहज सुभाव है, आपो बुरा न किसै विचारे। लग जाए सो पुग जाए, गुर प्रसादी पंज निवारे। गुरमुख सहज सुभाव है, आपो बुरा न किसै विचारे। शब्द सुरत लिव सावधान, गुरमुख पंथ चलै पग धारे। लोक वेद गुर ज्ञान मत, भाए भगति गुर सिख प्यारे। लोक वेद गुर ज्ञान मत, भाए भगति गुर सिख प्यारे। निज कर जाए वसै गुरद्वारे, निज कर जाए वसै गुरद्वारे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछे असी एक ओंकार की व्याख्या दौरान विचार रहे सीगे भी जिहड़ी सिद्ध गोष्ठ की बाणी है उहदे विच जीवात्मा अपने मूल तो किवें विछड़ी, की कारण बने और किवें जुड़ूगी। उहदे विच विस्तार विच जिहड़ी वार्तालाप जिहड़ी हुई है जो सिद्धां नाल, वो सिद्ध गोष्ठ की बाणी के सरलेख हेठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच राग राम काली अंदर दर्ज है, जिसकी कि व्याख्या सचखुंड अकैडमी के संस्थापक निहंग धर्म सिंह उन्हां वल्लों लिखती रूप विच भी पाई गई है, जो कि किताब के रूप विच खालसा दे 300 साल दिहाड़े ते जो रिलीज की गई सी अकैडमी वल्लों 1999 विच, उस बाणी की आइडियो के रूप विच भी बोल के भी व्याख्या वो यूट्यूब के उपर हाज़र है। इत्थे असीं विस्तार विच वार्तालाप नूं फिर इत्थे विषय तो असीं दूर चले जावांगे, इस करके संगत दोस्तों लाहा प्राप्त कर सकती है। वो जिहड़ी किताब है सुन समाध बनाम सहज समाध दे सरलेख हेठ यूट्यूब ते भी पई है, ते वो बाणी की व्याख्या भी धर्म सिंह होना वालों जो की गई है, नवेकली व्याख्या, वो तो संगत लाहा प्राप्त कर सकती है। इत्थे असी सिर्फ हुण विषय के अनुसार चलती विचार नूं जारी रखांगे। असी मूल मंत्र नूं विशा बना के उसकी विचार नूं समझते आ रहे सी। इसे मूल मंत्र की विचार नाल संबंधित होर विषय भी विचारधीन आए, जिमें कि जोग मत बारे अते माया बारे। हुण असीं पिछे विचारां की लड़ी नूं जोड़दे होए शब्द एक ओंकार नूं ही होर समझना करांगे। गुरबाणी पासों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर भगतां गुरुआं अते भट्टां दी बाणी दे नाल नाल गुरसिखां दी बाणी भी दर्ज है। गुरु साहिबानां वल्लों रची गई बाणी नूं दर्जावार महल्लियां दा नाम दिता गया है। गुरु साहिबान दे नामां दे हेठ बाणी नहीं लिखी गई, जिमें कि महला पहला, महला तीजा, महला नौवां आदि, पर हरेक शब्द की समाप्ति उपर बाणी दे रचनहार का नाम नानक ही वरत्या गया है। 6 ही गुरु साहिबाना की बाणी नानक पद हेठ ही अंकित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब च पंज पातशाह जी ने भगतां की बाणी नूं भगतां दे नामां हेठ ही अंकित किया है, दर्ज किया है। जिमें कि उदाहरण वजों बाणी भगत कबीर जी की, बाणी भगत नामदेव जी की अते बाणी भगत रविदास जी की आदि। इस प्रकार गुरसिखां की बाणी जो कि भगत बाणी अते नानक बाणी दे हाण दी सी, भाव के सतगुर की बाणी का दर्जा रखती सी,
ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਚਨਹਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਆ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਗੁਰਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਕੁੰਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਤਭੇਦ, ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਚੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਉੱਪਰ ਭਸੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਸੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਸੌੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੇ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ, ਭਗਤ ਕਾਲ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਭੇਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਗੁੱਟ ਸਨ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ। ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟਪਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟੀ ਸੀ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ
ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਦ ਚੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾਪਣ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਭੇਖ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਚੇ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।